सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ रुपिंदर कौर। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ कोविड-19 केसेस का आंकड़ा 65,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਖਾਸ, ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 65,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੌਬ ਲਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। In the face of this unprecedented challenge, we've taken action. Maybe you're one of the more than 7 million people getting the CERB to help make ends meet. Or better yet, maybe thanks to the wage subsidy, your employer has been able to rehire you. That's what happened for people who work at Pursuit, a Banff tourism company. They're back on the job because of this program. We created the Canada Emergency Wage Subsidy to protect jobs wherever possible. Since it launched last week, employers have applied for subsidies for almost 2 million workers. And as provinces and territories start to gradually reopen over the coming months, and the CERB becomes less and less needed, this subsidy will play an even greater role. That's why I can announce today that we will be extending the Canada Emergency Wage Subsidy beyond June to help kickstart our economic reopening and boost jobs. We'll have more details next week. But to businesses hit by COVID-19, know this: the wage subsidy will continue to be there for you to help you keep your employees on the payroll. So fill out the application at canada.ca if you haven't already done so. And if you had to let people go, try to bring them back. It's those workers who will drive our economy's short and long-term recovery. On other support, the Canada Emergency Business Account has been accessed by well over 500,000 businesses to give them much-needed loans. Between the CEBA and the wage subsidy, we're helping employers across the country keep Canadians on the job. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। We also know that some sectors have been hit especially hard, so we're stepping up on that too. Minister Bains will be leading a new Industry Strategy Council. Chaired by Monique Leroux, this council will take a deeper dive into how the pandemic is affecting specific sectors and how to best support them. We're leveraging expertise from the economic strategy tables we set up in the first mandate, as well as looking to new industry leaders. This will be a dedicated forum for industry and government to come together on tackling the effects of COVID-19. And it builds on what we've already done for workers in everything from energy to agriculture. ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਘਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੌਬਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ CERB ਸੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਆ ਕਿ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਰਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਇੱਕਦਮ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ 75% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, EMPLOYEES ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ $874 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਆ EMPLOYEE ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਜੌਬ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੋਬਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਰੀਜਨ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੀ, 6 ਜੂਨ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ EMPLOYEE ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੇ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਵ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਲਵੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਿਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਵੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਫੈਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੇयर इज ਸਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ MPs ਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਲਾਈਟਸ ਕਦੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਦੇ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਅਲਾਉ them to come to just board the aircraft। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਫੇਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਲਾਈਟ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੰਬੇ ਤੋਂ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਪਸ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤਜਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪੈਟਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੀਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ we want them to be citizen here we want them to be part of the Canada they are already part of the Canada as a PR so ਉਹਨਾਂ ਨੇ as a citizen ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅਵਸ਼ ਬਣਦਾ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ citizen of Canada ਨੂੰ ਤਜਰੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓਗੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਆ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸ ਔਰ ਟੂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਔਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਸ ਲਿਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇ ਸੇਫ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 477 ਨਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਨਰਸਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ We've been laying the groundwork. We've been helping businesses get ready, adapt to this new environment. We set up a jobs and recovery task force. We fired up our manufacturing engine to make PPE for our frontline workers. We provided over $17 billion in support and relief in the fight against COVID-19. We put in place over 60 workplace safety guidelines, and today we have a solid foundation. We have the right framework for reopening our economy. We have the guidelines to protect workers, and we're going to get Ontario working again as quickly and safely as possible. And that starts today. Today, garden centers and nurseries can fully open just in time for Mother's Day. And tomorrow, hardware and safety supply stores will open their doors. On Monday, thousands of people will go back to work. Retail stores with a street entrance will begin opening to curbside pickup. That's thousands of people earning a paycheck. Working at our mom and pop shops, our small businesses, our department stores, and big box stores. And most important of all, we found a way to get them back to work safely. ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ GTA ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੌਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਿਗਰਸ ਆਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ GTA ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ GTA ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਆਈਆਂ ਉਹ 67% ਲੋ ਆਈਆਂ obviously we are in the middle of pandemic and 67% ਜਿਹੜੀਆਂ sales low ਆਈਆਂ but I'm very surprised ਕਿ because of this pandemic ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ restrictions ਆ ਤਕਰੀਬਨ seller ਵੀ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ listings ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆਈਆਂ so but still there was average about 130 sales every day in the Toronto Real Estate Board ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਡੀਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫੈਬਰਰੀ 'ਚ ਡੀਲ ਹੋਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੇਲਸ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੀ COVID-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ we was going almost about 50% higher than the last year. There are a lot of buyers who wanted to buy. Even our ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ Toronto Real Estate Board ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਆ buyers are still willing to buy. So market ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ strong ਸੀਗੀ ਹੁਣ during the COVID ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ low ਆ sales ਕਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ obviously ਸਾਰੇ businesses ਬੰਦ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ social distancing ਚ participate ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ low ਰਹੂਗੀ demand ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆਈਆਂ -64% ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ I think there is a demand it's always supply and demand real estate goes with that so if supply is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ I think I will see an uptick in sales for sure. ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਰ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸੈਲਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ -25 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜੈਕਟ ਗਲਵਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਵਜ਼ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਇਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ 3 ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆ ਯੈਸ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਸੇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਘਟੀਆਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਰ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਅਪਟੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਲੇਡ ਆਫ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰਗੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਫੈਕਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਪਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆ ਉਹ ਗਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੇयर ਆਰ ਫਿਊ ਪੀਪਲ, ਫਿਊ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਲੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਏ ਦ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਸ ਦ ਬੋਟ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਰਸ, ਸੈਲਰਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਡਵਾਈਸ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਘਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ them to follow the guidelines from the ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੀਲ ਹੈਲਥ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਨਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਉਹ hand sanitation ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ don't touch anything when you go see any property, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰੀਅਲ estate is a sound long term ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਕੋਈ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਲੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, what else you need, you know, if you're ready to buy, you should buy. ਜੀ, thank you so much for joining the call and giving us all the updates. Thank you so much. Thank you very much ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।